ശ്ലോകം 51. തം കുന്തി വചനം പ്രാഹ മമ മന്ത്രോസ്തി കാമദ ദത്തോ ദുർവാസസാ പൂർവം സിദ്ധിദ സർവദാ പ്രഭോ. തം കുന്തി വചനം പ്രാഹ മമ മന്ത്രഃ അസ്തി കാമദഃ ദത്തഃ ദുർവാസസാ പൂർവം സിദ്ധിദഃ സർവദா பிரபோ. குந்தி தேவி பாண்டு கிட்ட இப்படி சொல்றா, எனக்கு இஷ்ட சித்தி இருக்கிற ஒரு மந்திரம் இருக்கு. ரொம்ப காலம் முன்னால உங்களையெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னால துர்வாசா மகர்ஷி ஒருக்கா எனக்கு உபதேசிச்சு தந்தார். அந்த மந்திரம் இப்போ ஜபிச்சானாலும் நான் ஆசைப்படுற தேவன் என்னோட முன்னால வந்து நிப்பர். ശ്ലോകം 52. നിമന്ത്രയേഹം യം ദേവം മന്ത്രേണാനേന പാർത്ഥിവ ആഗച്ഛേത് സർവദാസൗ വൈ മമ പാർശ്വം നിമന്ത്രിത. നിമന്ത്രയേ അഹം യം ദേവം മന്ത്രേണ മന്ത്രേണ അനേന പാർത്ഥിവ ആഗച്ഛേത് സർവദാ അസൗ വൈ മമ പാർശ്വം നിമന്ത്രിതഃ. ராஜாவே, பாண்டு மகாராஜாவே அப்படின்னு குந்தி கூப்பிடுறா தன்னோட கணவரை. எனக்கு துர்வாசா மகர்ஷி உபதேசிச்சு தந்த மந்திரத்தால நான் ஏது தேவனையாக்குமோ கூப்பிடுறேன், அந்த தேவன் என்னோட முன்னால வந்து நிப்பார் அப்படின்னாக்கும் அவரு சொல்லியிருக்கார். ശ്ലോകം 53. ഭർതൃവാക്യേന സാ തത്ര സ്മൃതം ധർമ്മം സുരോത്തമം സംഗമ്യ സുഷുവേ പുത്രം പ്രഥമം ച യുധിഷ്ഠിരം. ഭർതൃവാക്യേന സാ തത്ര സ്മൃതം ധർമ്മം സുര ഉത്തമം സംഗമ്യ സുഷുവേ പുത്രം പ്രഥമം ച യുധിഷ്ഠിരം. കണവരോട് വാക്കുകളെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സാ അവൾ தேவசிரஷ்டனான தர்மராஜாவை மனசுல தியானிச்சா. தர்ம ராஜாவா இருக்கிற அந்த தர்மதேவனுக்கு மனச கொடுத்துட்டு தர்மதேவனை தியானிச்சு முதல்ல யுதிஷ்டிரன் அப்படிங்கிற புத்திரனை பிரசவிச்சா. ശ്ലോകം 54. വായോർവൃഗോദരം പുത്രം ജിഷ്ണും ചൈവ ശതക്രതോ വർഷേ വർഷേ ത്രയ പുത്ര കുന്ത്യാ ജാത മഹാബലാഃ. വായോഃ വൃഗോദരം പുത്രം ജിഷ്ണും ച ഏവ ശതക്രതഃ വർഷേ വർഷേ ത്രയഃ പുത്രാഃ കുന്ത്യാ ജാത മഹാബലാഃ. വായുദേവനിലേന്ത് ഭീമനെ கிடைச்சது, தேவேந்திரனிலேந்து அர்ஜுனனை கிடைச்சது, தேவேந்திரன் கிட்டேந்து அர்ஜுனனை கிடைச்சது. இப்படி ഓരോ വർഷവും ഓരോ കുഴന്തകൾ அப்படின்னு ബലവാന്മാர்களായിരിக்கிற 3 പുത്രர்கள் കുന്തി ദേവിക്ക് ജനിച്ചത്. ശ്ലോകം 55. മാദ്രീ പ്രാഹപതിം പാണ്ഡും പുത്രം മേ കുരു സത്തമ കിം കരോമി മഹാരാജ ദുഃഖം നാശയ മേ പ്രഭോ. മാദ്രീ പ്രാഹ പതിം പാണ്ഡും പുത്രം മേ കുരു സത്തമ കിം കരോമി മഹാരാജ ദുഃഖം നാശയ മേ പ്രഭോ. മാദ്രിയും പാണ്ഡുവോട് മனைவியாக்குமே. കുന്തി ദേവിക്ക് മാദ്രി കിട്ട സഹോദരി മാതിരി ഒരു പാശവും ഉണ്ട്. கணவரோடு இன்னொரு மனைவியாக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதிரி கிட்ட குந்தி தேவிக்கு எந்த விதமான விரோதமும் இல்லை. மாதிரியும் பர்த்தாவான பாண்டு கிட்ட சொன்னா, எனக்கும் குழந்தைகள் உண்டாகிறதுக்கான ஆக்ரகம் இருக்கு ராஜாவே, நான் என்ன பண்ணணும், எனக்கு புத்திரர்கள் இல்லையே அப்படிங்கிற துக்கம் இருக்கு, நான் என்ன வாக்கம் செய்யணும். ശ്ലോകം 56. പ്രാർത്ഥിതാപതിനാ കുന്തി ദദൗ മന്ത്രം ദയാനിധ ഏകപുത്ര പ്രബന്ധേന
മാദ്രീ പതിമതേ സ്ഥിത പ്രാർത്ഥിത പതിന കുന്തി ദദൗ മന്ത്രം ദയാന്വിത ഏകപുത്ര പ്രബന്ധേന മാദ്രീ പതിമതേ സ്ഥിത. கணவர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணினது படி, பாண்டு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணினது படி கருணை தோன்றின குந்தி മാദ്രിക്ക് മന്ത്രത്തെ കൊടുത്ത. കണവരോട് ആശയപടി ഒരു പുത്രനെ ആശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മാദ്രിയും വാഴ്ന്ന. ശ്ലോകം 57. സ്മൃത്വാ തദാശ്വിനൗ ദേവൗ മദ്രരാജസുദാസുദൗ നകുല സഹദേവശ്ച സുഷുവേ വരവർണിനി. സ്മൃത്വാ തദാ അശ്വിനൗ ദേവൗ മദ്രരാജസുദാസുദൗ നകുലഃ സഹദേവഃ ച സുഷുവേ വരവർണിനി. മദ്രരാജാവോട് പുത്രിயான മാദ്രി അശ്വിനി ദേവർകളെ സ്മരിച്ച. അശ്വിനി ദേവർകൾ ട്വിൻസാക്കുമേ. അതിനോട് ബലമായിട്ട് அந்த அழகான മാദ്രിക്ക് 2 പുത്രர்கள் ഉണ്ടാച്ച്, നകുലനും സഹദേവനും. ശ്ലോകം 58. ഏവം തേ പാണ്ഡവ പഞ്ചക്ഷേത്രോൽപന്നാസുരാത്മജ വർഷവർഷാന്തരേ ജാത വനേ തസ്മിൻ ദ്വിജോത്തമാഃ. ഏവം തേ പാണ്ഡവാഃ പഞ്ചക്ഷേത്ര ഉൽപ്പന്നാഃ സുരാത്മജാഃ വർഷാന്തരേ ஜாத வனே தஸ்மின் த்விஜ உத்தமாஹ. பிராமணர்களே அப்படின்னு சூதன் இங்க சவனகாதிகளை கூப்பிட்டு சொல்றார். இப்படியாக ஓரோ வருஷங்களிலும் அந்த வனத்துல வச்சு ദേവപുത്രர்களுം ക്ഷേത്രജറുകളുമായിട്ട് ജനിച്ച 5 പേരാക്കും പാണ്ഡവர்கள். ശ്ലോകം 59. ഏകാസ്മിൻ സമയേ പാണ്ഡോർ മാദ്രീം ദൃഷ്ട്വാദ നിർജന ആശ്രമേ ചാദികാമാർത്തോ ജഗ്രാഹാഗത വൈശസ. ഏക അസ്മിൻ സമയേ പാണ്ഡുഹു മാദ്രീം ദൃഷ്ട്വാ അദ നിർജനേ ആശ്രമേ ച അതികാമാർത്തഃ ജഗ്രാഹാഗത വൈശസഃ. ഒരു നാளைக்கு പാണ്ഡു ആളുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത அந்த ആശ്രമത്തിലെ വെച്ചിട്ട് മാദ്രിയെ பார்த்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப காம ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് മരണനേരം അടുത്തതിനാല അവര് அந்த മാദ്രിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാർ. മുനി കൊടുത്ത ശാപം എന്നവാക്കും? സ്ത്രീകളെ കാമ ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് തൊട്ടാനാക്ക നീ ഇറந்து കിഴ വിടുവായി നക്കും മുനിയോട് ശാപം. அப்போ அந்த முனியோட சாபத்தை மறக்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு தீவிரமா இருந்தது அவரோட காம ஆசக்தி. அந்த காம ஆசக்தியினால காம விசாரத்தால தன்னோட மனைவியான மாத்ரிய கட்டிப்பிடிச்சார். ஸ்லோகம் 60. மாமா மாமேதி பகுதா நிஷித்தோபிதயா விருஷம் ஆலிலிங்க பிரியாம் தெய்வாத் பபாத தரணீதலே. மா 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 மேதி பகுதா நிஷித்தஹ அபி தயா விருஷம் ஆலிலிங்க பிரியாம் தெய்வாத் பபாத தரணீதலே. மனைவிகள் கிட்ட இவர் சொல்லியிருந்தார், இந்த மாதிரி ஒரு முனி சபிச்சிருக்கார், உங்களையெல்லாம் தொட்டானாலே காம விசாரத்தோட தொட்டானாலே என்னோட உயிர் போயிடும் சொல்லிட்டு. அதனால மாதிரி சொன்னா வேண்டாம் வேண்டாம் எங்கிட்ட வராதங்கோ அப்படின்னு எத்தையோ சொல்லிட்டும் அவர் கேட்கல. பிராணப்பிரியையான மாதிரிய
കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്. ദൈവനിയോഗം അനുസരിച്ച് വിധിപടി അവര് ഉടനടിയാ കീഴ വിഴുന്നിട്ടാർ. ശ്ലോകം 61. യഥാ വൃക്ഷഗദാവല്ലി ചിന്നേ പതതി വൈദ്രുമേ തദാ സപതിദാ ബാല കുർവതി രോദനം ബഹു. യഥാ വൃക്ഷഗദാവല്ലി ചിന്നേ പതതി വൈദ്രുമേ തദാ സപതിദാ ബാല കുർവതി രോദനം ബഹു. மரம் முறிஞ்சு கீழே விழர்த்த அதுல படர்ந்திருக்கிற வள்ளிகள் எல்லாம் எப்படியாக்குமோ விழும். அதே மாதிரி இந்த ராஜா கீழே விழுந்தோன அந்த மாதிரியும் இந்த ராஜா கூடயே அழுதுண்டே கீழே விழுந்துட்டா. ஸ்லோகம் 62. பிரத்யாகதா ததா குந்தி ருததி பாலகாஸ்ததா முனயஸ்ச மகாபாகா ஸ்ருத்வா கோலாஹலம் ததா. பிரத்யாகதா ததா குந்தி ருததி பாலகாஹ ததா முனயஹ ச மகாபாகா ஸ்ருத்வா கோலாஹலம் ததா. அழுதழுது குந்தி திரும்பி வந்தா. குழந்தைகள் எல்லாம் இருக்கு. இந்த மாதிரி கணவரோடு கூட கீழே விழுந்து உயிரை போக்கினா மாதிரி குந்தியும் உயிரை போக்கினா இந்த குழந்தைகளை யாராக்கும் காப்பாத்துவா? அதனால குந்தி அழுதுண்டே திரும்பி வந்தா. அதே மாதிரி குழந்தைகளும் அழுதுண்டே வந்தது. இவாளோட அழுக சத்தம் எல்லாம் கேட்டுண்டு முனிகள் எல்லாம் ஓடி வந்தா. ஸ்லோகம் 63. மிருத பாண்டுஸ்ததா சர்வே முனய சம்சிதவ்ரதா சஹாக்னிபிர்விதிம் கிருத்வா கங்கா தீரே ததாதஹன். மிருதஹ பாண்டுஹு ததா சர்வே முனயஹ சம்சிதவ்ரதாஹ சஹாக்னிபிஹி விதிம் கிருத்வா கங்கா தீரே ததா அதஹன். பாண்டு இறந்து போனோன விரதனிஷ்டர்களாயிருக்கிற முனிகளெல்லாம் சேர்ந்து விதிபூர்வம் அக்னி ஜொலிப்பிச்சு கங்கா தீரத்துல பாண்டுவோடு அந்த சரீரத்தை ജീവനില്ലാത്ത ശരീരത്തെ അഗ്നിയിലെ തൂക്കി വെച്ച. ശ്ലോകം 64. ചക്രേ സഹൈവ ഗമനം മാദ്രീ ദത്വാ സുദൗഷിഷു കുന്ധ്യൈ ധർമ്മം പുരസ്കൃത്യ സദീനാം സത്യകാമദ. ചക്രേ സഹ ഏവ ഗമനം മാദ്രീ ദത്വാ സുദൗ ശിശു കുന്ധ്യൈ ധർമ്മം പുരസ്കൃത്യ സദീനാം സത്യകാമദഃ. மாதிரி தன்னோட 2 குழந்தைகளை குந்திட்ட கொடுத்தா. நானும் இவரோடு கூட சதி அனுஷ்டிக்க போறேன். இவரோடு கூடயே என்னோட ஜீவனும் போகட்டும். நானும் இந்த அக்னியில விழுந்து இறந்து போயிட போறேன். இந்த குழந்தைகளை நீயே பார்த்துக்கோ அப்படின்னு அந்த குழந்தைகளை குந்திக்கிட்ட கொடுத்துட்டு சதி அனுஷ்டிக்கிறதுக்காயிட்டு கணவரோடு கூட அக்னியில குதிச்சா. ശ്ലോകം 65. ജലദാനാദികം കൃത്വാ മുനയസ്തത്ര വാസിന പഞ്ചപുത്രയുധാം കുന്ദീമനയൻ ഹസ്തിനാപുരം. ജലദാനാദികം കൃത്വാ മുനയഃ തത്ര വാസിനഃ പഞ്ചപുത്രയുധാം குந்தீம் அனயன் ஹஸ்தினாபுரம். உதகக்கிரியைகளெல்லாம் நடத்தினதுக்கு அப்புறம் அங்க வசிக்கிற முனிகள் 5 புத்திரர்களோடு கூடின குந்திய ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு கூட்டிட்டு போனா. 66. தாம் பிராப்தாம் ச சமாஜ்ஞாய காங்கேயோ விதுரஸ்ததா நகரீம் திருதராஷ்டிரஸ்ய சர்வே தத்ர சமாயயு. தாம் பிராப்தாம் ச சமாஜ்ஞாய காங்கேயः விதுரः ததா நகரீம் திருதராஷ்டிரஸ்ய சர்வே தத்ர சம் ஆயயுஹு. குந்தி வந்தது தெரிஞ்சு காங்கேயன் அதானது பீஷ்மர் அதே மாதிரி விதுரர் எல்லாரும் திருதராஷ்டிரரோடு அந்த நகரத்துக்கு வந்து சேர்ந்தா. ஸ்லோகம் 67. பாப்ரச்சுஷ்ச ஜனா சர்வே கஸ்ய புத்ராவரானனே பாண்டோ சாபம் சமாத்யாய குந்தி துக்கான்னிதாததா. பப்ரச்சுஹு ச ஜனாஹ சர்வே
കസ്യ പുത്രാവരാനനെ പാണ്ഡോഹോ ശാപം സമാജ്ഞായ കുന്തി ദുഃഖ അന്വിത തഥാ. ജനങ്ങളെല്ലാം കേട്ട കുന്തി ദേവിட்ட சுந்தரி ஆரோடதாக்கும் இந்த குழந்தைகள், அவளுக்கெல்லாம் பாண்டுவுக்கு கிடைச்ச சாபம் தெரிஞ்சதுனாலேயாக்கும் அவ இந்த கேள்வியை கேட்டது. குந்தி அந்த டைம்ல ரொம்ப ரொம்ப துக்கம் அனுபவிச்சா. ஸ்லோகம் 68. தானுவாஜ சுராணாம் வை புத்ரா குருகுலோத்பவா விஸ்வாசார்த்தம் சமாஹூதா குந்தியா சர்வே சுராஸ்ததா. தான் உவாஜ சுராணாம் வை புத்ராஹ குருகுலோத்பவாஹ விஸ்வாசார்த்தம் சமாஹூதாஹ குந்தியா சர்வே சுராஹ ததா. குருவம்சத்தில தேவர்களுக்கு ஜனிச்ச புத்திரர்களாக்கும் அப்படின்னு குந்தி அவாகிட்ட சொன்னா. நம்பிக்கைக்காக அவ தேவர்களை எல்லாம் குந்தி தேவி அங்க அவளுக்கு முன்னால வரவழைச்சா. நான் சொன்னது உண்மையாக்கும் அப்படின்னு சொல்லறதுக்கு வேண்டிட்டு. ஸ்லோகம் 69. ஆகத்யகே ததாதைஸ்து கதீதம் ந சுதா கில பீஷ்மேன சத்கிருதம் வாக்கியம் தேவானாம் சத்கிருதா சுதாஹ. ஆகத்ய கே ததா தைஹி து கதிதம் நஹ சுதா கில பீஷ்மேன சத்கிருதம் வாக்கியம் தேவானாம் சத்கிருதா சுதாஹ. வானத்துல நின்னுண்டு தேவர்களெல்லாம் சொன்னா, எங்களோடு புத்திரர்களாக்கும் இவா. பீஷ்மர் அந்த வேத வாக்கியத்தை மானிச்சு புத்திரர்களை நன்னா സ്വീകരിച്ച് உள்ள கூட்டிட்டு போனார். ஸ்லோகம் 70. கதாநாகபுரம் சர்வே தானாகாய சுதான்வது பீஷ்மாதய பிரீதசித்தா பாலயாமாசுரர்த்ததா. ஏவம் பார்த்தா சமுத்பன்னா காங்கேயேநாத பாலிதா. கதா நாகபுரம் சர்வே தானாதாய சுதான்வதும் பீஷ்ம ஆதயः பிரீதசித்தாः பாலயாமாசுரர்த்ததः. ஏவம் பார்த்தாः சமுத்பன்னா காங்கேயன் அத பாலிதாக. ரொம்ப ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடான பீஷ்மர் தொடங்கினவா எல்லாரும் குந்தியையும் புத்திரர்களையும் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு கூட்டிட்டு போனா. நன்னா யதாவிதி சம்ரட்சணம் பண்ணினா. இப்படி பஞ்சபாண்டவர்களும் அங்க நன்னா வாழ்ந்தா. பார்த்தவர்களும் இதே மாதிரி உண்டானா. பீஷ்மர் அவளையும் காப்பாத்தினா. இப்படி நல்லாமாக்கும் இங்க சொல்லப்படுறது. இதோடு கூடிட்டு ஸ்ரீமத் தேவி பாகவதத்துல திதிய ஸ்கந்தத்துல 6வது அத்தியாயம் முடிவடைகிறது.